சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இப்பொழுது கூட நாம் தேவனுடைய செய்திக்கு நேராக கடந்து போவோம். ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗೋಣ. தேவனுடைய செய்தியை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தரும்படியாக ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ கேட்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டாಗತಕ್ಕதாக ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ யாராவது ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்க. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದು ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ರಾಜ. ನೀವು ವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಪಡುವುದಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನಾಗಿಸಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿ ಪಾಪಗಳು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವದಾಸಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ರಾಜ. ಅನೇಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ರಾಜ. ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ತಂದೆ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இப்பொழுது கூட ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥ 45வது அதிகாரம் 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். 19ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. விருதாவாக என்னை தேடுங்கள் என்று நான் யாக்கோபின் சந்ததிக்கு சொன்னதும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. 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 விருதாவாக என்னை தேடுங்கள் என்று ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಎಂಬಂತೆ நான் யாக்கோபின் சந்ததிக்கு சொல்வதில்லை. ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. என்னை தேடுகிறவர்களுக்கு ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ நான் பலன் அளிப்பேன். ನಾನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. நன்மையை கொடுப்பேன். ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. சுகத்தை கொடுப்பேன். ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பேன். ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. விடுதலையை கொடுப்பேன். ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்படி சகல விதமான நன்மைகளையும் ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಶುಭಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ நமக்கு கொடுக்க தேவன் சித்தமுள்ளவராக ಕೊಡಲು ದೇವರು ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நாம் அதை என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? விசுவாசிக்க வேண்டும். ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬೇಕು. தேவன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ, ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ அதை நாம் விசுவாசித்தால் போதும். ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. அது இன்றைக்கல்ல நாளைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும். ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. 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 ஆண்டவரே, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அவர் நமக்கு பெரிய லாபமாயிருக்கிறார். ಅವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்த நாட்களில் இருந்து ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಿನಗಳಿಂದ ஒரு நாள் எனக்கு நஷ்டம் என்பது இல்லை. ಒಂದು ದಿನವೂ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதுதான் என்னுடைய விசுவாசமாயிருக்கிறது. அதுவே ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உங்களுக்கு அப்படியே ஆகும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ನಿಮಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவரை தேடுகிற நாட்களில் எல்லாம் ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ நமக்கு நன்மைகளும் ஆசீர்வாதம் ನಮಗೆ ಶುಭಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು நம்மை பின்தொடர்ந்தே வந்து ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. 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 அதான் ஆண்டவர் சொன்னார். ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ நன்மை
நன்மையும் கிருபையும் உன்னை பின்தொடரும். ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. அவருடைய கருமையான தேவச்சனம் ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, என்றைக்கு உங்கள் வாழ்நாளிலே ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ நன்மையும் கிருபையும் உங்களை பின்தொடர்ந்தே வந்து கொண்டிருக்கிறது. ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. விசுவாசிக்கிறீர்களா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ? அப்படியானால் வாய்களை திறந்து ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು சத்தமாக அதை சொல்லி அறிக்கை பண்ணுங்க. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. சொல்லுங்க, என் ஜீவனுள்ள நாளல்ல ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ நன்மைகளும் கிருபைகளும் மாத்திரமே ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ಮಾತ್ರವೇ என்னை பின்தொடரும். ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அதை அப்ப விசுவாசம் என்பது ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನುವುದು அது நம்முடைய பேச்சில கூட இருக்கு. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ஆமென். Amen. அதான் நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, விசுவாசித்தேன் ನಂಬಿದೇನು ஆகையால் பேசுகிறேன். ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya. Hallelujah. அப்படியானால் ಹಾಗಾದ್ರೆ விசுவாசிக்கிற அத்தனை பேரும் ನಂಬುವ ಅಷ್ಟು ಜನರು அவர்கள் பேசுவார்கள். ಅವರು ಮಾತನಾಡುವರು. விசுவாசிக்கிற அத்தனை பேரும் ನಂಬುವ ಅಷ್ಟು ಜನರು பேசுவார்கள். ಅವರು ಮಾತನಾಡುವರು. எதை பேசுவார்கள்? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವರು? நன்மையை பேசுவார்கள். ಶುಭವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವರು. ஆசீர்வாதத்தை பேசுவார்கள். ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವರು. மேன்மையை பேசுவார்கள். ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವರು. ஆமென். Amen. உயர்வை பேசுவார்கள். ಉನ್ನತವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವರು. வெற்றியை பேசுவார்கள். ಜಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವರು. ஹalleluya. Hallelujah. அப்ப இன்றைக்கு நீங்கள் எதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? நீங்க எதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರೋ அதை நீங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. ஆமென். Amen. அப்படியானால் ಹಾಗಾದ್ರೆ விசுவாசத்திற்கோ ನಂಬಿಕೆಗೂ உங்கள் பேச்சிற்கோ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ அது நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. ಸಮೀಪವಾದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அது நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರಿ. கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை பேசுங்க. ಕೃಪೆಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರಿ. ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை பேசுங்க. ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರಿ. உருவாக்குகிற வார்த்தைகளை ಉಂಟು பேசுங்க. ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರಿ. பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற வார்த்தைகளை பேசுங்க. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರಿ. உயர்வை கொண்டு வருகிற வார்த்தையை பேசுங்க. பார்க்கிறோம், ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರು அவர்கள் அதாவது வர வர கடினப்படுத்தப்பட்டார். ಅವರು ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಕಠಿಣ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟರು. பார்வனுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் போது ಪಾವನ ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ வர வர அவர்கள் கடினப்படுத்தப்பட்டார். ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟರು. மிகுந்த வேலையை கொடுத்தார்கள். ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. அது நிமித்தமாக அவர்கள் மனம் சஞ்சலித்தது. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಬೇಸರಾಯಿತು. இருதயம் கலங்கினது. ಅವರ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಂಡಿತು. சரீரம் பலன் இல்லாமல் போனது. ಶರೀರವು ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையே, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு ನಮ್ಮ கிறிஸ்து ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು கடினமான எல்லா காரியங்களை ಕಠಿಣವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು அதை எளிதாக மாற்றி ಅದನ್ನು விட்டார். ಸುಲಭವಾಗಿ அதை ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. எளிதாக மாற்றிவிட்டார். ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ அதை ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஈஸியாக மாற்றிவிட்டார். ಅದನ್ನು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அதிலே ஒரு பெரிய லாபம் நமக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವು ನಮಗಿದೆ. அதிலே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವು ನಮಗಿದೆ. ஆமென். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. ரோமர்கள் 2வது அதிகாரம். ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Thank you, Jesus. பதிமூணாவது வசனத்தை நாம் படிக்கிறோம். 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. நியாய பிரமாணத்தை கேட்கிறவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான்கள் அல்ல, நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவர்களே நீதிமான்கள்
ನೀತಿಮಾನ್ಗಳಾಕப்படுவார்கள். அல்லேலூயா. Hallelujah. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. இங்கே பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ நியாய பிரமாணத்தை கேட்கிறவர்கள் ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான்கள் அல்ல. ಯಾರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவர்களே ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರೇ நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்கிறது ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಮಾಡುವುದು அது எளிதல்ல, ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. அது கடினமான ಅದು காரியம். ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು. அதை பின்பற்றியோ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಯೋ அதை கடைபிடித்தோ ಅದನ್ನು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು யாரும் நீதிமான்களாகவில்லை. ಯಾರು ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. Hallelujah. அதாவது ஆபிரகாமும் ஆகவில்லை, ಅಬ್ರಹಾಮನು ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடித்து ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ஆபிரகாம் நீதிமானாகவில்லை, ಅಬ್ರಹಾಮನು ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. யோசேப்பு நீதிமானாகவில்லை, ಯೋಸೇಫನು ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. தாவீது நீதிமானாகவில்லை, ದಾವೀದನು ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. எலியாவு நீதிமானாகவில்லை. ಎಲೀಯನು ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. இப்படி எப்பேற்பட்ட ಈ பரிசுத்தவான்களாக ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರಾಗಿದ್ರು. நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடித்து ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ஒருவனும் நீதிமானாகவில்லை. ಒಬ್ಬರು ನೀತಿವಂತರಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. Amen. ஆனால் Hallelujah. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ அந்த நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடித்து ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು அவர் நீதிமானாக ಅವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. அதனால அவருக்கு தெரியும் ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು இவ்வளவு கடினமான காரியமா இருக்கிறது, ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. இதை என்னுடைய பிள்ளைகள் செய்ய முடியாது, ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அதை அவர்களுக்கு நான் எளிதாக மாற்றிக் கொடுக்கிறேன். ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ஆமென். அல்லேலூயா என்று சொல்லி ಅಂತ ಹೇಳಿ ஆண்டவர் நமக்கு பெரிய லாபத்தை உண்டாக்கினார். ದೇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அது என்ன லாபம் என்று ಅದು சொன்னால், ಏನು ಲಾಭವೆಂದರೆ ரோமருக்கு நிறுவனம் 3வது அதிகாரம் ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24வது வசனத்தை படிக்கிறேங்க. 24ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. இலவசமாய் ಉಚಿತಾರ್ಥವಾದ அவருடைய கிருபையினாலே ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள். ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. அல்லேலூயா. Hallelujah. இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது? ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? இலவசமாய் ಉಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ அவருடைய கிருபையினாலே ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಿಂದಾದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள். ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದುವುದು. அல்லேலூயா. Hallelujah. 4வது அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5வது வசனத்தை படிக்கிற பாருங்க. 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ஒருவன் கிரியை செய்யாமல், ಆದರೆ ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದವನಾಗಿದ್ದರೆ இது எதை காட்டுகிறது? ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? நியாய பிரமாணத்தின் கிரியை காட்டுகிறது. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் ಆದರೆ ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದವನಾಗಿದ್ದರೆ பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವನಾತನಲ್ಲಿ விசுவாசம் வைக்கிறவனாயிருந்தால் ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ அவனுடைய விசுவாசமே ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. அல்லேலூயா. Hallelujah. அல்லேலூயா. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ஆண்டவர் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவர் யாரு? ಪಾಪಿಯನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? அவர்தான் ஆண்டவராகிய ಅವರೇ ದೇವರಾದ இயேசு கிறிஸ்து. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. அல்லேலூயா. Hallelujah. ஒருவேளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனமே, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, நீ ஒருவேளை இன்னைக்கு பாவியாக இருக்கலாம். ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿರಬಹುದು. இன்னைக்கு இயேசுவின் மேல நீ விசுவாசம் வைப்பாயா? ಇವತ್ತು ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ
மாற்றப்படுகிறாய். ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಿರಿ. நீ நீதிமானாய் மாற்றப்படுகிறாய். ನೀವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதான் சொல்லப்படும். just believe. ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் இயேசுவை நம்பும்போது ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವಾಗ நீ நீதிமானாக மாற்றப்படுகிறாய். ನೀವು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை. ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை எல்லாம் ஒரு மனிதன் செய்ய முடியாத காரணத்தில் ಆಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಕಾರಣದಿಂದ ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார், ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, அப்பொழுது நீதிமானாக ಆಗ மாறுவாய். ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப இந்த நீதிமானாக மாற்றப்படுகிறது நிமித்தம் ಆಗ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ நமக்கு இன்னும் பெரிய லாபம் இருக்கிறது. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಲಾಭಗಳಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை நாம் பார்க்கும்போது ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ஒருவன் 9 சரியா பண்ணாலும் ಒಬ್ಬನು 9 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು 10வது அவன் செய்ய முடியாது. 15 ಅವನ ನಂತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அதுதான் அதனுடைய ஒரு தாற்பயமாயிருந்தது. ಅದೇ ಅದರ ಒಂದು ತಾಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அது மனுஷனால் செய்ய ಅದು முடியாது. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. அதனால 9ல அவன் பாஸ் பண்ணாலும் 9ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆದ್ರು, அவன் 1ல தோத்தா 1ರಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ அவன் ஃபெயில் தான். ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೇಲೇನೆ. இப்பதான் பெரிய கிருபை நடந்துட்டு இருக்கு. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் படிக்கும் போதெல்லாம் ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೋದ್ವಾಗಲ್ಲ SSLCல ஒரு பாடம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா SSLC ಒಂದ್ ಪಾಠ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ மற்ற எல்லா 6 பாடத்தையும் மறுபடியும் எழுதிதான் பாஸ் ஆகணும். ಮತ್ತೆ 6 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா இப்பெல்லாம் அப்படி இல்ல. ಆದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. ஹalleluya. 3 பாஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா 3 ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ இன்னும் 3 மறுபடியும் எழுதி பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ಇನ್ನು 3 ಮತ್ತೆ ಬರ್ದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த தேவனுடைய கிருபை ನೋಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯು எஜுகேஷன்லயும் வெளிப்படுது, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, வர வர உலகத்திலேயும் வெளிப்படுது. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಣವಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, அவங்களும் எளிதாக மாற்றி கொண்டு வந்து ನೋಡಿ, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. யாருக்கு எழுதுது? ಯಾರಿಗೆ ಸುಲಭ? படிக்கிறவங்களுக்கு எழுது. ಓದುವವರಿಗೆ ಸುಲಭ. இல்லன்னா அங்க 10ஆம் கிளாஸ்லயே தான் இருக்கணும். ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நியாய பிரமாணத்தின் அதாவது கேட்கறதுனால ஒருவன் நீதிமானாக மாட்டான், ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, அதன்படி செய்யும் போது அவன் நீதிமானாக. ಅದರಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವನು. அதுபடி செய்ய முடியாதுங்கிற ஒரு காரியத்தை ಅದರಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ இயேசு சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என்னை விசுவாசி, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, அப்பொழுது நீ நீதிமானாக. ಆಗ ನೀನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் அவரை விசுவாசித்துதான் ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಯೇ நான் ನಾನು நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. உங்களை எத்தனை பேர் அவரை விசுவாசித்து நீதிமானாக? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? கையின் தைரியமா ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பரலோகம் இதுக்கு சாட்சி. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் அவரை விசுவாசித்ததினால் ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ நான் நீதிமானாக மாற்றப்பட்டேன். ನಾನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟೇನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அடுத்தபடியாக ಅದ ನಂತರವಾಗಿ 5வது ரோமர் 5வது அதிகாரம் ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1வது ವಚನத்தை படிப்போம். 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ.
ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே, ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, எதனாலே? ಹೇಗೆ? வாயை திறந்து சொல்லுங்க, எதனாலே? ಹೇಗಿರಲಾಗಿ? எதனாலே? ಯಾವುದರಿಂದ? விசுவாசத்தினாலே. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. சொல்லுங்க, விசுவாசத்தினாலே. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. தயவுசெய்து எல்லாரும் வாயை திறந்து சொல்லுங்க. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದೇಳಿ. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், படிக்கிற பாருங்க. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. இவ்விதமாக ಹೀಗಿರಲಾಗಿ நாம் விசுவாசத்தினாலே ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியா ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எதனால நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? ಯಾವುದರಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. சொல்லுங்க எல்லாரும். ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ. ನಾನು விசுவாசத்தினாலே ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நான் விசுவாசத்தினால் ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರದು. யாரெல்லாம் உண்மையாய் விசுவாசத்தினால், அதாவது நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ அவர்கள் மாத்திரமே ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ தேவனிடத்தில், ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, பரலோக பிதாவினிடத்தில் ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ சமாதானம் பெற்றிருக்கிறார். ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ யாராகிலும் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருப்பார்களானா, ಯಾರಾದರೂ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ஹalleluya, அவர்களுக்கு தேவனிடத்துல சமாதானம் இல்லை. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ஒருவேளை அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ தேவனுக்கு அவங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை. ದೇವರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. அப்ப தேவனிடத்திலே உங்களுக்கு சமாதானம் வேண்டுமா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾ? தேவனிடத்திலே உங்களுக்கு சமாதானம் வேண்டும் என்றால் ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் நீதிமான்களாக. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ நீதிವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்பதான் பரலோகம் கூட உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். ಆವಾಗ ಪರಲೋಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya. 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 நம்முடைய இலக்காரமான தேவஜனம், ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ஆண்டவர் இயேசு மூலமா ಆಗ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ நமக்கு லாபத்தின் மேல் லாபம் உண்டு. ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அது உன் வாயினாலே நீ உச்சரிக்க வேண்டும். ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்பதான் நஷ்டத்தை கொண்டு வருகிற பிசாசு ಆಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ತರುವಂತ ಸೈತಾನನು அவன் ஓடி போவான். ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ஹalleluya. ஹalleluya. சொல்லுங்க, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ நான் இந்த உலகத்திலே ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ லாபத்தின் மேல் லாபம் அடைகிறேன். ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ நான் இந்த ಲೋಕದಲ್ಲಿ லாபத்தின் மேல் லாபம் அடைகிறேன். ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அது தொழிலாயிருக்கட்டும், ಅದು ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ, அது ಅದು வியாபாரமாயிருக்கட்டும், ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರಲಿ, அது ಅದು குடும்பமாயிருக்கட்டும், ಕುಟುಂಬವಾಗಿರಲಿ, அது ಅದು ஊழியமாயிருக்கட்டும், ಸೇವೆಯಾಗಿರಲಿ, எல்லாவற்றிலும் லாபம் ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭವು அவர் மூலமா. ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த எண்ணம் நமக்குள்ள வரும்போது ಈ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ அவரை நாம் துதிக்காமல் இருக்க முடியாது. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸದೇ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. அவருக்கு நன்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳದಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்தபடியாக ಮತ್ತೆ நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 2வது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7வது வசனத்தை படி. 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ.
வைத்திருக்கிறார். உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு ஆ. அவர் கேடகமாய் இருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. மெய்ஞானம் என்று ஒரு ஞானத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதை யாருக்கு என்று கொடுக்கிறாரா? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு, ಅವರನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ, நீதிமான்களுக்கு. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ. ஆமென். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. அவருடைய எனக்கு அருமையான தேவச்சனம், ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, உங்களுக்காக மெய்ஞானம் என்பதை தேவன் வைத்திருக்கிறார். ನಿಮಗಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, என்னத்தை சம்பாதிச்சாலோ ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ஞானத்தை சம்பாதி. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು. ஞானம் உன்னை உயர்த்தும். ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஞானம் உனக்கு தீர்க்க ஆயுசை கொண்டு வரும். ಜ್ಞಾನವು ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ஞானம் உனக்கு செல்வத்தை கொண்டு வரும். ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. அதனால ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீதிமான்களுக்கென்று ಯಥಾರ್ಥ ಚಿಕ್ಕರಿಗಾಗಿ மெய் ஞானத்தை வைத்து ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡುವನು. ஆமென். Hallelujah. நிறைய வச்சிருக்கிறார். ತುಂಬಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். Amen. யாரெல்லாம் அவரை விசுவாசிக்கிறாங்க, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வெற்றி வாழ்க்கை வாழும்படியா ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತೆ அவர்களுக்கென்று தேவன் மெய் ஞானத்தை. ಅವರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். Amen. அப்ப நீதிமானாக மாற்றப்படும் போது ಆಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ அது நமக்கு லாபத்தின் மேல் லாபத்தை ಅದು கொடுக்கும். ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ஆமென். ஹalleluya. நம்முடைய நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 3வது அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33வது ವಚನத்தை படி. 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವನು, ನೀತಿವಂತರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. பாருங்க, நீதிமான்களுடைய வாசஸ்தலத்தையோ அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ನೀತಿವಂತರ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ஆமென். Amen. அப்ப எதுக்காக நீதிமானா மாறணும்? ಆಗ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು? சொல்லுங்க, எதுக்காக நீதிமானா மாறணும்? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು? நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்காக. ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஆமென். Amen. அதனால் வேதம் சொல்லுகிறது, ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீதிமானுடைய வாசஸ்தலத்தையோ ನೀತಿವಂತನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆமென். Amen. யார் ஆசீர்வதிச்சாலும் ஆசீர்வதிக்காம போறாரோ, ಯಾರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಹೋದರು, நீ விசுவாசிக்கிற தேவன் ನೀವು ನಂಬುವಂತಹ ದೇವರು அவர் உன்னுடைய வாசஸ்தலத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆமென். சொல்லுங்க, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು என்னுடைய வாசஸ்தலத்தை ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ஆசீர்வதிக்கிறார். ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು என்னுடைய வீட்டை ನನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ஆசீர்வதிக்கிறார். ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த அறிவு இருந்தால் ಈ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ வாசல் அந்த பக்கத்துல இருக்குது, ಬಾಗ್ಲು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, இந்த பக்கம் இருக்குது, ಆ ಕಡೆಗಿದೆ, அந்த பக்கம் வைக்கணும். ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட எண்ணம் நமக்குள்ள இருச்சியாது, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, வருவதில்லை. ಬರದಿಲ್ಲ. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. அதனால வாசல் எந்த பக்கம் இருந்தால், ಬಾಗ್ಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಸರಿ. புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, கிழக்கு பக்கம் வாசல் இருந்தாதான் சூரியனா உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகுது. ಕೆಳಗೆ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಇದು ಬಾಗ್ಲಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. சூரியனுக்குன்னா மேலானவர், ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದವರು அருணோதயம் இயேசு, ಅರುಣೋದಯವಾದ ಯೇಸು, அவர் உன்னுடைய வாசலத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆமென். அப்போ உங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க இருக்கும் போது ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிக்கிறவர் என் தேவன். ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು ನನ್ನ ದೇವರು. அப்படி வாயை திறந்து சொல்லணும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ஆமென். Amen. வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லணும். ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. வீட்டுல இருந்து வெளியே போனாலும் சொல்லலாம். ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದು. ஏன்னா விசுவாச
பேச்சில ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனால நீ அதை சொல்ல வேண்டும். ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. சொல்லதான் ಹೇಳುತ್ತಾ உன் வீடு தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்ப நீதிமானாக மாற்றப்படுவது நிமித்தமாக ಆಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದರಿಂದ நமக்கு லாபத்தின் மேல் லாபம். ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அதை நீங்கள் பெற வேண்டுமானால் ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ நீங்கள் அதை பேச வேண்டும். ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. இதுவரையிலும் பேசலன்னா ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ நீயாவது பேசுங்க. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿ. நிறைய பேரோட மைண்ட்ல என்ன இருக்கு தெரியுமா? ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? இந்த வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம உருப்பட மாட்டோம். ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் கலத்தி தூர போடுங்க. ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. ஆமென். நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன். ನಾನು ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ நான் வாசம் பண்ணுகிற இடத்தை, ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು, நான் வாசம் பண்ணுகிற என்னுடைய வீட்டை ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಮನೆಯನ್ನು அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ அங்கு குறைவே ಅದು ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவருடைய ஆசீர்வாதம் எப்படி இருக்கும்? ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗಿರ್ತದೆ சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. உங்களுக்கு போக ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ தாராளமாய் ಧಾರಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதை எப்படி ஆசீர்வதிப்பார்? ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು? கானா ஊர் கல்யாண வீட்டுல எப்படி ஆசீர்வதிச்சார்? ಕಾನಾ ಊರಿನ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು? ஆமென். பேதுருடைய வெறும் படக எப்படி ஆசீர்வதிச்சார்? ಪೇತ್ರನ ಬೆರಿದ ಇದ್ದಂತ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು? இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வரும்போது எப்படி ஆசீர்வதித்தார்? ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು? யோசேப்பு எப்படி ஆசீர்வதிச்சு உயர்த்தினார்? ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದರು? தாவீதை எப்படி ஆசீர்வதிச்சு உயர்த்தினார்? ದಾವೀದನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದರು? அப்படியே உங்களையும் அவர் ஆசீர்வதித்தார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, சாத்தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள பல காரியங்களை வைத்து ಸೈತಾನನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು உங்க மைண்ட்ல அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கொண்டு வந்து ನಿಮ್ಮ போட்டுருவான். ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ஆமென். அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காது. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. உண்மையா நான் உங்க சமூகத்துக்கு உங்ககிட்ட சொல்றேன். ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, நாங்க எல்லா பக்கத்துல உள்ள வாசல் உள்ள வீட்லயும் வாசம் பண்ணிருக்கிறோம். ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕದ ಬಾಗಿಲ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಾದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. எல்லா வீட்லயும் நல்லாதான் இருந்திருக்கு. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வாசல் தான் எனக்கு பிடிக்கும். ಈ ಬಾಗಿಲು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை முதலாவது உங்களை விட்டு அகற்றுங்கள். ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿ. ஆமென். அந்த வார்த்தை இருக்கிற வரைக்கும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் வராது. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஆமென். என்னுடைய வீட்டை, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು, என்னுடைய வாசஸ்தலத்தை ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು யார் ஆசீர்வதிக்கிறார்? ಯಾರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು? கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படிப்பட்ட அந்த நல்ல எண்ணங்கள் உங்களுடைய சிந்தையிலே உண்டாகும். ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கிறோம், ತದನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ நீதிமொழிகள் புத்தகம் 4வது அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18வது வசனத்தை பாருங்கள். 18ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮಾರ್ಗವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿದೆ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீதிமான்களுடைய பாதை நடு பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும். ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த சூழ்நிலையிலும் ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ உன் பிரகாசத்தை ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು யாராலும் குறைக்க முடியாது. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ஆமென். உனக்கு பிரகாசம் கொடுக்கிறவர் யாரு? ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? கர்த்தர். ಕರ್ತನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. உன் பிரகாசம்
பிரகாசம் எப்படி இருக்கும்? ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? வர வர அதிகமாயிருக்கும். ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವುದು. உன்னுடைய செழிப்பு எப்படி இருக்கும்? ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೇಗಿರುವುದು? வர வர அதிகமாகும். ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವುದು. உன் பணம் எப்படி உண்டாகும்? ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? வர வர விருத்தி அடையும். ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾನೆ ஆமென். ಇರುವುದು. ஆண்டவர் எந்த இடத்திலையும் ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ உன்னுடைய பிரகாசமோ இல்ல உன் ஆஸ்தியோ இல்ல உன் ஆசீர்வாதமோ வர வர குறைந்து போகணும் அவரு சொல்லவே ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವೋ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இருக்குமானா ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರುವುದಾದರೆ அதை அவருடைய சிந்தையிலிருந்து எடுத்து போட்டு ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ಹಾಕಿರಿ. ஆமென். நான் இயேசுவை விசுவாசித்திருக்கிறேன். ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ நான் நீதிமானாக ನಾನು மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. என்னுடைய பிரகாச ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳಕು, என்னுடைய செழிப்பு, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ, என்னுடைய ஆசீர்வாதம், ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು, என்னுடைய நன்மை, ನನ್ನ ಶುಭಗಳು, என்னுடைய கை பிரயாச ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು வர வர ஆசீர்வதி. ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எனக்கு அருமையான தேவச்சன். ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, நீதிமானாக மாற்றப்படும்போது ಆಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ நமக்கு லாபத்தின் மேல் லாபம். ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவரே நீதிமொழிகள் புத்தகம் 10வது அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அதுல 6வது வசனத்தை படி. ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ஆ, ஆசீர்வாதம் தாங்கும். ஆமென். இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் ಶಿಷ್ಟನ ತಲೆಯೇ ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும். ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೆಲೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்க தலை, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ, சிரசுன்னா என்னது? ಶಿರಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? சொல்லுங்க, தலை. ತಲೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் தலை மேல ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ஆசீர்வாதம் ಆಶೀರ್ವಾದವು தங்கும். ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, பணம் இன்னைக்கு என் கையில, ಹಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, நாளைக்கு யாருக்கிட்ட போகுதோ தெரியல. ನಾಳೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அப்படி சொன்னா ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ அங்க தங்கலன்னு அர்த்தம். ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ஹalleluya. தங்குனா ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ பணத்தின் மேல பணம் வரும். ಹಣದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. மணி கமன். ಹಣ ಓಡಿ ಬಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது எங்க தங்கம்? ಮರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತದೆ? நம்ம தலைமையில. ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಂಗುತ್ತದೆ. அதனால நிறைய பேர் தலையை கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. என் தலைமையில ஆசீர்வாதம் வந்து தங்கணும். ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. நீங்க தலையை கொடுத்தீங்களோ கொடுக்கலையோ, ನೀವು ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ, நீங்க நீதிமான்களாக மாறின அன்றைக்கு ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ ಅವತ್ತೇ உங்க சிரசின் மேலே, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, உங்க தலை மேலே ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ஆசீர்வாதங்கள். ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. நல்லா நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. ஆசீர்வாதம் இல்ல, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ஆசீர்வாதங்கள். ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು என்ன செய்யும்? ಏನಾಗುತ್ತದೆ? வந்து தங்கும். ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சொல்லுங்க, என்னுடைய தலையின் மேலே ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் வந்து தங்குகிறது. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. என்னுடைய தலையின் மேலே ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் வந்து தங்குகிறது. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು. நீதிமானாகிய என்னுடைய தலையின் மேலே ನೀತಿವಂತನಾದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் வந்து தங்குகிறது. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உண்மையாகவே ನಿಜವಾಗ್ಲೂ நாம் விசுவாசிக்கும் போது ನಾವು ನಂಬುವಾಗ பேசுகிறோம். ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. விசுவாசிக்கிற ಅವರು விசுவாசிக்காதவங்க என்ன செய்ய முடியாது? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. இப்படிப்பட்ட நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು
பேசவே முடியாது. ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. அடுத்தபடியாக ಅದ ನಂತರವಾಗಿ அதே 10வது அதிகாரத்துல ಅದೇ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 32வது வசனத்தை படி. 32ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಶಿಷ್ಟನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ஆ ಉಚಿತ ವಚನ, ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀಚ ವಚನ. போது. ஹalleluya. நீதிமான்களுடைய வாய், நீதிமான்களுடைய உதடுகள் பிரியமானவைகளை பேச அறியணும். ஆமென். ಆಮೆನ್. தொடங்குவது ಶಿಷ್ಟನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಚನ. இது உச்சித வசனமா ஃப்ரீயா வரணும். ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಉಚಿತವಾಗಿರೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ವಚನಗಳು. ஹalleluya ஹalleluya. ಹalleluya. பிரியமான வார்த்தைகள். ಉಚಿತ ವಚನವು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. நீதிமானுடைய உதடுகள் ಶಿಷ್ಟನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ பிரியமானவைகளை பேச அறியும். ಉಚಿತ ವಚನವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು. பிரியமில்லாததெல்லாம் யார் பேச மாட்டா? ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. நீதிமான்கள் பேச மாட்டாங்க. ನೀತಿವಂತರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ஆமென். அப்ப நீங்க இன்னையிலிருந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. உங்களுக்கு எது பிரியமோ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವೋ அதை மாத்திரம் தான் என்ன செய்யணும்? ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? உங்க உதடுகள் ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು பேச வேண்டும். ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஆமென். பிரியமானதை பேசுங்க. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ. அது ஒரு பாட்டு இருக்குது. ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கத்து தாரும் தெய்வமே. நீங்க இப்ப அப்படி பாடக்கூடாது. உமக்கு பிரியமானதை பேச. புரியுதா? செய்ய இல்ல, பேச. ಮಾತನಾಡಲು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. அப்ப கர்த்தருக்கு பிரியமானதை பேசணும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஆமென். கர்த்தருக்கு பிரியமானது எது? ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? விசுவாசமான வார்த்தைகள். ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಮಾತುಗಳು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. எனக்கு பிரியமானது எது? ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? விசுவாசமான வார்த்தை. ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಮಾತುಗಳು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. நீ நம்பிக்கையான வார்த்தைகளை சொல்லி சொல்லி பாரு. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. இதுவரை இல்லாத மாற்றங்கள் ಇದುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ஒருவேளை இதுவரை உனக்கு அப்படிப்பட்ட மாற்றம் வரவில்லையா? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? வாயை திறந்து பேசு. ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. எனக்கு இது பிரியம் ஆண்டவரே. ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ದೇವರೇ. அதை நான் பேசுகிறேன். ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. கார் வேணுமா? ಕಾರ್ ಬೇಕಾ? வீடு வேணுமா? ಮನೆ ಬೇಕಾ? ஆஸ்தி வேணுமா? ಆಸ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾ? செல்வங்கள் வேணுமா? ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾ? குறிப்பிட்ட குழந்தை பாக்கியம் வேணுமா? ನಿಮಗೆ ಮಗು ಬೇಕಾ? இல்ல இல்ல, ஆனா பொண்ணானி அதுல எது பிரியம் அத பேசு. ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ. ஆமென். உனக்கு பிரியமானதை நீ பேசும்போது ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ தேவன் அதை உனக்கு கொடுக்கிறார். ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುವುದು, நீ விரும்பினால் ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ அது வரும். ಅದು ಬರುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீ விரும்பினால் ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ அப்ப விருப்பம் எங்கிருந்து வருது? ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? பேச்சில வருது. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. உங்க விருப்பம் எதுல வருது? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ? உங்க பேச்சில வருது. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உங்க விசுவாசம் எதுல வருது? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? உங்க பேச்சில வருது. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. அதாவது ஆண்டவர் சொன்னார், ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, இருதயத்தின் நிறைவினால் ಹೃದಯದ ತುಂಬುವಿಕೆಯಿಂದ வாய் பேசும். ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ஆமென். ஹalleluya. ಹalleluya. இப்ப எது வேண்டுமோ ಆಗ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ அதை பேசுங்கள். ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. பேச பேச ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ அது உண்டாகும். ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வையுங்க. ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡ್ರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. பேச பேச என்ன செய்யும்? ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? உண்டாகும். ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂಡವರ್ ಯೇಸು ದೇವರಾದ ಯೇಸು இந்த உலகத்தை எப்படி படைச்சாரு? ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು? வார்த்தையினாலே ಮಾತಿನಿಂದ பேசி பேசி உருவாக்கினார். ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அது போலவே ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ அவருடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிற நாம் ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವು பேசி பேசி ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ நன்மையை உண்டாக்க வேண்டும். ಶುಭಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர வேண்டும். ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. சுகத்தை கொண்டு வர வேண்டும். ಸುಖವನ್ನು ತರಬೇಕು. நம்ம தேசத்திலே கொண்டு வர முடியும். ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. நம்ம வீட்டிலே கொண்டு வர ನಮ್ಮ முடியும். ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. நம்முடைய சரீரத்திலே கொண்டு வர ನಮ್ಮ முடியும். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. ஆமென். ஹalleluya. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அடுத்தபடியாக ಅದ ನಂತರವಾಗಿ நீதிமொழிகள் 11வது அதிகாரம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10வது வசனத்தை படியுங்கள். 10ನೇ நீதிமான்கள் ವಾಕ್ಯವನ್ನು நன்றாயிருந்தால் பட்டணம் கரைகோரும். நீதிமான்கள் நன்றாயிருந்தால் பட்டணம் கழிகூறும். ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யார் நீதிமான்கள்? ಸಜ್ಜನರು ಯಾರು? இயேசுவை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள். ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. அவர்கள் நன்றாயிருந்தால் ಅವರು ಸುಖಿಗಳಾದರೆ பட்டணம் நன்றாயிருக்கும். ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்ப நீதிமான்கள் ಆಗ ಸಜ್ಜನರು நன்றாயிருக்கும்படியாய் ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. நீங்கள் பேச ನೀವು வேண்டும். ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஒவ்வொரு நீதிமானும் ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಜ್ಜನರು ஒவ்வொரு இயேசுவை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளும் ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವ ಮಕ್ಕಳು நன்றாயிருக்க வேண்டும். ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. அப்படி நன்றாயிருந்தால் ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ பட்டணம் கழிகூறும். ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸವು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்படி எல்லாம் லாக்டவுன்ல எல்லாம் போவாங்க. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆமென். அப்போ இயேசு விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು நன்றாயிருக்க வேண்டும். ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. நன்றாயிருக்க வேண்டும். ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. அது தேவனுடைய ಅದು ದೇವರ சித்தமாயிருக்கிறது. ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்தபடி இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். ಅದ ನಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. அதுல 23வது வசனத்தை படிப்போம். ಅದರಲ್ಲಿ 11:23 11:23 ಓದೋಣ. அங்கே பாருங்க. நீதிமான்களுடைய ஆசை நன்மையே. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? அது நன்மைன்னு ஆண்டவர் ಅದು சொல்றார். ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆமென். நீ நல்ல துணி போடணும்னு நினைக்கிறியா? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿತೀರಾ? அது நன்மை என்று ಅದು சொல்லுகிறார். ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆமென். நீதிமான்களுடைய ஆசைக்கு ಸಜ್ಜನರ ಆಶೆಯು அது நன்மை என்று ಅದು ஆண்டவர் ಮಂಗಲಾಸ್ಪದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அதனால ஆசைப்படுறதுல ಆಸೆ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ எந்த தவறும் ಯಾವುದು ತಪ್ಪು இல்லை. ಇಲ್ಲ. ஆமென். ஆனா ஒருத்தர் சொன்னாரு, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம். ಆಸೆಯೇ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. யார் சொல்லிருக்கிறார்? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? புத்தர் சொல்லிருக்கிறார். ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ஆனா ஆண்டவர் இயேசு சொல்றாரு, ದೇವರ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, யாரையாரும் ஆசைப்பட்டு அவர்கள் துன்பம் வரலாம். ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕಟ ಬರ್ಬೋದು. ஆனா என்னை விசுவாசிக்கிற ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತಹ நீதிமான்கள் ನೀತಿವಂತರು என் ஜனங்கள் ನನ್ನ ಜನರು அவர்கள் ஆசைப்படுவார்கள். ಅವರು ಆಸೆ ಪಡುವುದಾದರೆ அது நன்மையாய், ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದು. அது நன்மையாய் முடியும். ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದು. ஆமென். ஹalleluya. அடுத்த இன்னும் ஒரு வசனத்தை படித்து நான் முடிக்க போகிறேன். ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ஏசாயா ಮುಗಿಸೋಣ. தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥ 3வது அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10வது வசனத்தை படிப்போம். 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் என்று நீதிமான்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார், ದೇವರ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் என்று ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಶುಭವೇ ಎಂದು நீதிமான்களுக்கு சொல்லுங்கள். ಹೇಳಿರಿ.
ஆமென். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. இன்னைக்கு நீங்க சொல்லாதனாலதான் ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ நீங்க நன்மை அனுபவிக்காம இருக்கிறீங்க. ನೀವು ಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಇದ್ದೀರಿ. ஆமென். உங்க பக்கத்துல இருக்கிறது யாரு? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರು? சொல்லுங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு சில நன்மையை சொல்லுங்களா பாப்போம். ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶುಭಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. சொல்லுங்க பாப்பா. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஒருத்தருக்கு நன்மை உண்டாகும். உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். உனக்கு நல்ல வேலை உண்டாகும். ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ உனக்கு நல்ல சந்தோஷம் உண்டாகும். உனக்கு நிறைய ஆஸ்தி வரும். உனக்கு நிறைய செல்வம் வரும். ಆಮೆನ್. சொல்லுங்க. சொல்றதுக்கு என்ன காசா கொடுக்கணும்? ನೀನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? இன்னைக்கு இதனாலதான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறீங்க நீங்க. ಇವತ್ತಿದ್ರಿಂದಲೇ ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ. ஆண்டவரே பெர்மிஷன் கொடுத்தாரு. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ என்ன ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பெர்மிஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு? ಏನಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? என்னை விசுவாசிக்கிற என்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் என்று ಅವರಿಗೆ ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಂತ சொல்லுங்கள். ಹೇಳಿರಿ. சொல்லுங்கள். ಹೇಳಿರಿ. உங்க பிள்ளைய பார்த்து சொல்லுங்க. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. உங்க புருஷனை பார்த்து ನಿಮ್ಮ சொல்லுங்க. ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ. உங்க மனைவியை பார்த்து ನಿಮ್ಮ சொல்லுங்க. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ. உங்க விசுவாசிகளை பார்த்து ನಿಮ್ಮ சொல்லுங்க. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ. ஆமென். சொல்ல சொல்ல ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ என்ன உண்டாகும்? ಏನುಂಟಾಗುವುದು? நன்மை உண்டாகும். ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. அதனால நிறைய சொல்லிட்டு நிறைய வந்துட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வாயை அடக்கி வச்சுக்கிறாங்க. ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாருங்க. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. இந்த அதிகாரம் யாரு கொடுத்திருக்கிறது? ಈ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ இந்த ದೇವರು. பெர்மிஷன் யார் கொடுத்திருக்கிறார்? ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. என்ன பெர்மிஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு? ಏನಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? நீதிமான்களுக்கு ನೀತಿವಂತರಿಗೆ நன்மை உண்டாகும் என்று சொல்லுங்கள். ಶುಭವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. நான் கூட Facebookல நிறைய பேர்ட்ட பேசுவேன். ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವರು. அப்பெல்லாம் அவங்க எல்லாம் அவங்க கிட்ட ஜெபிக்கும் போது ಅವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ அது உண்டாகும் இது உண்டாகும் நான் பேசுவேன். ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಇದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವರು. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுபோல நீங்க உங்க குடும்பத்துக்குள்ள பேசுங்க. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் பிரியமானதை பேச அறியும். ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ತಿಳಿಯಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து நீ இப்படி வருவா, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿ, நீ இப்படி இருப்பா ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿ அப்படி சொல்லுங்க. ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. சொல்றதுக்கு டைம் இருக்குதா இல்லையா? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நிறைய பேருக்கு சொல்றதுக்கே வெட்கமா இருக்கும். ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. வெட்கப்பட்டா ஒண்ணும் வாங்க முடியாது. ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, கேளுங்கள், ಕೇಳಿರಿ. உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த வார்த்தையின்படியே கர்த்தர் உங்களை ಈ ஆசீர்வதிப்பார். ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು இதை ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். ನಿಮಗೆ ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. உங்களுக்கு செழிப்பு உண்டாகும். ನಿಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. உங்களுக்கு உயர்வு உண்டாகும். ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವೆನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்பொழுது கூட எல்லாரும் நம்ம எழுந்து நின்று ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கென்று ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ நம்முடைய காணிக்கைகளை ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು நம்முடைய தசம்பாங்களை செலுத்தி ನಮ್ಮ ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿ தேவனிடத்திலிருந்து ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ஏராளம் தாராளமாக ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இதை அதாவது யூடியூப் மூலமாய் ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கிற ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ நீங்கள் ನೀವು இந்த ஊழியத்திலே விதைக்க வேண்டுமானால் ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿತ್ತಬೇಕಾದರೆ இந்த நம்பர்ல கூகுள் பே அக்கௌண்ட் இருக்கிறது. ಈ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. அந்த நம்பர்ல நீங்கள் செலுத்தும் போது ಆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ தேவனுடைய நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளும். ದೇವರ ಶುಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. 903 903 6979 6979 301. 301. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ஆமென்.